आगमन तो पहले साढ़े इतिहास ने बड़ा प्यारा वचन किया, सम्मानयोग माता त्रिपिता जी नाम ही बड़ा मीठा। कि मैं जान बुझ के अज ये लिया कि सतगुरु तुहानू आप जी नूं ते आप जी दे माता पिता जी नूं आप जी दे घर सिदक दी पुतली बेबे नानकी जी नूं मैं पहला याद करके जरूर सीखता, क्योंकि बाणी शब्द कह रहे हैं सम्मानयोग माता पिता जी बारे। एक तो सचमुच अंदरों तृप्त ने रजे हुए, पर उंज औरत का श्रृंगार गहना हुंदा है। इन्होंने कहा ये ना पूरे तुर अंदर के फुरना प्यार हुंदा है। महाराज जी ने कह लगे कामन लोड़े सोना रूपा ਉਹਦੇ अंदर की मिलती है, पर जिस वक्त हजूर की आमद हुई इस बिल्कुल प्यार न सुना। उस वक्त इतिहास कहता है इस जगह इतने थान जी सम्मानयोग माता त्रिपिता जी ने अपने तन के ऊपर पाए वो गहने उतार दिते सी। ना हाथ च गहना ना गले च गहना, कोई सोने का गहना धारण नहीं किया। अगे फिर भाई संतोख सिंह लिखता है जिस मां नूं गुरु नानक साहब ने चुनिया है, जिस कोख दे राही गुरु नानक साहब जगत विचारिया है, करोड़ों ब्रह्मंडां नूं चानन बख्शना है, जिस नूं ओने मां चुनिया है वो जिस थां ते भी बैठेगी उते ठंड ही बरते। ओदे शब्द कालू दी वैसे इस अंदर अब शोभा सो बने सो सुंदर, जब तक भूखन सकल उतारे तब सुंदरता अधिक गुजारे। सुन संदेह करे जे को जे कोई सुन के शकी बन जाए कह लगे ओनू मैं को उत्तर देंगा कि कोट ब्रह्मांड जासदा सो ते निवास कीनो जे थाई क्यों ना होए ते शोभ सुहाई। करोड़ों ब्रह्मंडां नूं चानन देने वाला जिस जगह ते बैठ जाए प्यारे उस शरीर ते जगह की शोभा दूम सुहाई हो जाए। एक ता सम्मानयोग माता जी, दूसरी जिन्हें सब तो पहला देखिया, सब तो पहला सुनिया, सब तो पहला परसिया गुरु नानक साहब जी के वेले जो आगमन वेले बख्शिश वर्ती। देखो किस घर विच एक औरत जिहड़ी आई जिहदा पुश्तैनी किता जां जिहदा अपना किता सिर्फ इन्ना सी। किसी घर विच भी बच्चे का जन्म होना हुंदा सी, वो औरत पहला ही उस घर में पहुंच जाती सी, क्योंकि दाई होना उसका अपना किता सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपनी रोजी चलती सी, ਉਹਦੇ परिवार का गुजारा चलता सी। पर जिस दौलतां नूं जिस औरत नूं ये तीन बख्शा मिलियां, देखिया भी सुनिया भी ते परसिया भी, वो वਡਭਾਗੀ मुसलमान औरत दौलतां दी सी। उस औरत ने जो ये शब्द कहे कि आप जी दे गए जे अल्लाह ने रब ने खुदा ने पुत्र की दात दी मैनूं कुछ दोगे। बाबा कालू जी कहते बिल्कुल सचमुच वो सुभागी घड़ी आई, वो औरत अज शाम नूं आई है। बस कर वो साध मुरा दे तन वो अपने सिर नूं ने चुन्नी नाल लपेटिया हुआ है। ऐसे हजूर दे घर दे विच इस थां ते जांदी है। पर जदों जान लगी बाहर खलोते बाबा जी ने फिर कह दिता देखी मैं त्यार कमी तेन किसी चीज की नहीं सी। बिल्कुल जिहड़ा पहली बारी 20 रुपये दिंदा पुत्र नूं सौदा करनी उहदे करके नहीं कोई दौलत है। कमी तेन किसी चीज की नहीं, पर मेरिया गल्लां याद रखी। वो अंदर जाती है। सतगुरु गुरु नानक साहब हजूर के आगमन वेले उस सुभागी औरत नूं तिन्ने बख्शा इको मिल जाती जो गुरु ग्रंथ साहब जी ने कही। सब तो पहली बख्शिश मिली उन्हें गुरु नानक साहब नूं अपनी अखां नाल देखिया। सब तो पहला उन्हें देखिया, मां ने बाद देखिया। सब तो पहला उन्हें देखिया ते दूजी गल सब तो पहला उस औरत ने सुनिया जो उन्हें सुनिया। सच है उदों बाद उहदे अंदरों कभी बांधी नहीं हुई। सच है कि उन्हें स्पर्श अपने हत्थां नाल कीता। गुरमुख वो खुशकिस्मत औरत
हजूर दे आगमन वेले देखण दा फल, सुन दा फल ते स्पर्श करन दा फल लेके बादशाह बन के गए। बाबा कालू साहब जी बाहर निकलती है इस स्थान तो, पर अखा मूंझदी हुई निकलती है। ਇਹਦਾ कोई पुराना दुपट्टा बना, उस नाल अखा मूंझदी बाहर आई ते बाबा कालू साहब जी वाल देख के कहती है कि वे बेटिया तेनू बधाई हो। बस इतने शब्द कहे गला भर गया। बाबा कालू साहब जी खुशी च ने कहती अल्लाह ने रब ने तेनू पुत्र की दात दी। नाल ही अखा पूंजन लग पई ते बाबा जी पूछते ने दौलतां तृप्ता माता जी बारे साडे बारे पूछ लिया, बच्चा जच्चा सब ठीक, कहने लगे ठीक, पर तू रोई क्यों? उस वक्त जो ना कोल सी, चलो इतिहास कहता है कि पैसे दिते या जो ना कोल दौलत सी, इको दम भर के वो बर्तन जो भी कटोरी सी प्लेट सी, कहने लगे दौलतां लै तैनूं मैं बधाई देना। जदों बधाई देने की गल कही उन्हें झोली नहीं की, उस कपड़े नाल अखां पूंजन लग गए। रहन दे मैं क्या, मैं तो बहुत रजी, गुरमुखो बहुत रजी, इन्ना डूंगा शब्द सी। सच वे अज तक रज दा केवल सिमरन वाला नहीं ते बंदा सृष्टि दा राजा बन के भी भिखारी बनया रहे। उन्हें फिर कहा कि दौलतां तू जो कहेंगी तेनू मिलेगा। ਉਹਦੇ शब्द सुनने वाले सन, कहती तेन सच दसा मैं त्या मापिया ने नाम दौलता रखिया, पर अंदर की भुख ते नीयत बेसी मार। जिस घर च जाती सा सचमुच बच्चे दे होण तो पहला बाद मैं उस घर आस रखती सा, ना मेरा मापिया ने दौलता रखिया, अंदर की अग की भुख सी। सच वे अज तेरे पुत्र दे शब्द ने सुनियो, तेरे पुत्र दे शब्द ने, तेरे पुत्र दे दीदार ने, तेरे पुत्र दे परसों ने मेरी जन्मा जन्मा की भुख मिटा दी। सवेरे पंडित हरदयाल जी आए, उन्होंने चलो जो परिवारक चलता सी उन्होंने रूटीन पिछला, उन्होंने कहा भी दाई नूं बुलाओ कि बच्चे के चक्कर चेन की जदों जन्म हुए। दौलतां दाई जदों आई सवेरे सचमुच जी ओदी चाल अज गंभीर सी, ओदे चेहरे उत्ते नूरानी नूर सी। पंडित हरदयाल जी पूछदे दौलतां जिस वक्त बच्चे का जन्म होया की वर्तारा बरते? उन्हें दूजा शब्द क्या कहती है, पंडित जी मैनू शब्द सुनाई दिता। फिर सुनो, मैनू शब्द सुनाई दिता, मैनू याद करके सांची कार कोई कहता धन निरंकार, कोई कहता वाहिगुरू शब्द, उत्थे उन्हें क्या मैनू शब्द सुनाई दिता। पहला मैं रजी, दूजा मैनू शब्द सुनाई दिता, तीजे उन्हें क्या पंडित जी सच दे अज पहली बार मैं वेख्या है हर बच्चा मेरे खात तो जिहड़ा जन्म लैंदा है वो रोंदा सी, रोया नहीं, मुस्कुराया। बस गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अमरदास का वचन, जां तिस भाना ता जमिया परिवार भला पाया, कौन हुंदा बच्चा मेरी छुड़की लगी कृष्णा माया अमृता। दौलतां कहंदी रोए नहीं, की कीता? कहन लगी बहु सिस जन्मे मम कर माही। पंडित जी इन्हां हत्थां ने बड़िया बच्चा जन्म लिया, अस आश्चर्य कब देखियो नाही, आंख जो मेरे नाल रात दा वापरिया कदी नहीं वापरिया किते। दीन किनारे जो बिरस मिले है, जिन्हें एक सूझवान मुस्कुराता है, तिम इन किन्नों शब्द भले हैं, ये रोए नहीं, ये मुस्कुराए नहीं, ये मुस्कुराहट में मेरे अंदर शब्द चल गया। मैं मूर्त की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया वेख्या, से फिर कर वासना परियारे, जिन काटी सिल्क दयाल तब से जन लगे भगते, हर गुरु नानक जिन पर से आते एक उत सदा मुक्ति। हर जन राम
जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे रहाओ। जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत्व विस्तारा, विच धातु पंच आप पावे। धन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे जगर चुकावे। वाहिगुरू जी का खालसा, पंडित जी बाहर आ गए। मैं बेनती करा सवेरे सब कुछ ला के अपना हिसाब किताब बाबा कालू जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, याद रखियो ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਝੁਕਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ सच एवे कि जो कुछ इस संसार में बरता जाएगा अज तक किसी नहीं बरता। ऐसे दीन दयाल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह उन्होंने इस थान से मैं तच गया, एक औरत को रजा दिता, शब्द सुना दिता, ते सच एवे उहदा रोना मिटा के उहदे तुर अंदर खसाउण दी दात बख्श। सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर बलोआ, सिंह बुके मिर्गा गली बन जाए ना तीर तरोआ। जिथे बाबा पैर तारे पूजा आसन थापत सोआ, सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आदि मते जे कोआ। कर कर अंदर धर्मसार, होए कीर्तन सदा विसोआ। बाबे तारे चार चक, बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोआ। गुरुमुख कल विच प्रगट होआ, गुरुमुख कल विच प्रगट होआ। उस पवित्र स्थान ते अज पहुँचे हाँ जिथे महाराज का प्रकाश होया, गुरु नानक देव जी महाराज। सो बहुत भागा वाले हाँ, रहमत की है पातशाह ने कि आप इत्थे पहुँच सके हाँ। करन कराने वाला मालिक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ कदे लगता है आप आ सकते हैं, नहीं आ सकते, वही पातशाह लैके आए हैं कि साड़ी सारियां दी जोधड़ी ये होनी चाहिए है। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता, हो दयाल नाम देओ मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास हरभजन सिंह, ग्रंथी गुरुद्वारा पट्टी साहिब, श्री गुरु नानक देव जी। प्यारी साध संगत जीओ, गुरु जी जदों 7 सालां दे होए
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਂਦੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਪਾਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੱਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਠ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਲਮ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੱਟੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਸੰਸਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਫ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਮੌਲਵੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਸੁਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਅਲਫ ਤੋਂ ਯੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਸੁਧਰੇ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ। ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਸੁਧਰੇ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਭਾਲ ਕੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਏ ਸਮਾਵੇ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਬਲਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਤਜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਚਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਹ 20 ਰੁਪਏ ਲਵੋ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਝਵਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਖਿੜੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 15 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਉੱਘਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੂੜਕਾਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਤੋਂ ਰਸ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਖਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਨੰਗੇ ਦਾ ਨਗੇਜ ਢੱਕਣਾ, ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਿਤਾਣੇ ਦੀ ਤਾਣ ਬਣਨਾ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖਰੇ ਸੌਦੇ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਢੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਗੇਜ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਸਮੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧਿਆਏ, ਫਰੰਦਰ ਗੁਰਤੇ ਅਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਕਟੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਨਿਗਾਰੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੇ ਦਾਤੇ ਚਿੱਤਿਆ ਵਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸਬਕ ਦਾ ਨਿਪਤਾ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ ਅਟਾਏ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਾਸ ਆਵਾਜ਼ੈ ਮੈਂ ਬਿਸਰਤ ਨਾਮ ਅਟੁੱਟ ਨਾਨਕ ਆਸ ਮੁਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜੇ ਗੁਰ ਛਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਛਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭਵਰਾ ਬੈਠਾ, ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਰੋ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਾਲੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ, ਮਤ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਦੇ ਬਦਲੇ 200 ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਨ ਭਰਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਭਿੱਜੀ ਕੋਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਚ ਭਿੱਜੀ ਆਤਮਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਸਤਬਲ ਚ ਘੋੜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਰੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਵੇਨਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲੂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਿੰਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਨ ਕਾਲੂ ਤੁਝ ਕੋ ਸੁਧ ਨਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਪਿਖੈ ਜਿਤੀ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਸਭ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਪਤ ਰਜ਼ਾਏ ਜੋ ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਨਾਰੀ, ਔਰ ਜੇ ਮੁਝ ਘਰ ਵਡਿਆਈ, ਕਮਲ ਨੈਣ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੱਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ, ਅੱਜ ਲੋਕ 1 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ। ਇਕੱਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਟੁਕਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸ਼ਬਦ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਸਮਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਇਣ।
ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਘਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। जिस प्यारे से मैं हो जिस प्यारे से मैं हो ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1464 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਪਿੰਡ ਚਾਹਲ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੇਟ ਹੈ ਸਨ 1464। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਲਡਾਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਲੈ ਆਇਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1464 ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 1469। 1469 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ 1469 ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਚਲੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੋਂ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ। ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਧੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਬੇਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ।
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗਏ ਕਿ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਗੰਬਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਖੋ। ਆਪ ਛੋਟੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। आगे पाछे जीवना जिस करे से मैं हो, जिस करे से मैं। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਬੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। जिस करे से मैं हो, जिस करे से मैं हो, वेग जीवन संसार। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਖੇੜੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਵੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹਬਰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਨਾਨਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਵਕਤ ਲੰਘਿਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਪਰ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਬੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਖੰਡਾ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਿਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸੁਨਿਓ ਹਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸੁਨਿਓ ਹਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ।